पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान साहब करप्शन के मसले च मच्छियां डड्डियां फड़न का कोई फायदा नहीं। जे फड़ने तो मगरमच्छ फड़ो जिन्हों ने अरबां खरबां की सरकारी जमीन मुफ्त दे पा की देनी दान ही कर दी हैगी आ। बहुत वड्डा कपड़ा खुलासा करांगे तत्थां दे नाल। तुसीं देख रहे हो ABC पंजाब। मैं हाँ तुहाडे नाल जगतार सिंह भुल्लर सब का स्वागत करते हैं। हाल ही पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान वालों एक एंटी करप्शन हैल्पलाइन शुरू की है। ਉਹਦੇ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ के करीब शिकायत आईयां ने, पर वो शिकायत आम लोगों ते हुंदियां, सिपाही पटवारी वध तो वध थाणेदार, लेकिन जिहड़े करप्शन के मगरमच्छ बैठे ने वो हाले तक नहीं फड़े जाते, चाहे कोई भी सरकार होवे। ते जे करप्शन नूं खत्म करना तो फिर वड्डे अफसरां तो शुरुआत शुरू करनी पएगी, तां ही करप्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन जिहड़ियां सरकारां वो वध तो वध किहनूं फड़नगे? क्लर्क नूं, सिपाही नूं, पटवारी नूं, कानूगो नूं। पर जिहड़े वड्डे अफसर ने वड्डियां कुर्सियां ते बैठे ने उन्हां नूं हत्थ पाउण वास्ते जिगरा चाहिदा, ते वो जिगरा किसी भी पंजाब के मुख मंत्री कोल हाले तक नहीं देखने को मिलिया। चाहे वो जिगरा प्रकाश सिंह बादल की गल की जाए, जां कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जां चरणजीत सिंह चन्नी की, ते जां हुण फिर भगवंत मान की। वड्डे अफसरां नूं फड़न वास्ते जिगरे की लोड़ है। लेकिन जो अज असीं खुलासा करांगे तुहाडे नाल हिला के रख देगा कि किवें जिस बंदे की मलकीयत नहीं आ, शहर च जमीन होवे 3.5 एकड़ के करीब, वो असर सूगदार लोगों नूं दान कर दिती होवे। कांग्रेस के वड्डे लीडरां दे कहण ते ये इल्जाम लगे ने। जिला अंमृतसर पौश एरिए दे विच बिजली बोर्ड की 3.5 एकड़ जमीन जिहड़ी इस समय मार्केट रेट के हिसाब लाइए तो लगभग 300-400 करोड़ रुपए की बनती है। वो बिजली महकमे ने, बिजली बोर्ड ने दान कर दी है। हालांकि इहो जमीन पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने जिस बंदियां ने मलकीयत दावा पेश किया सी वो पटीशन खारिज कर दी सी। लेकिन पंजाब बिजली बोर्ड के चेयरमैन, जिन्होंने बिजली बोर्ड आख्या जाता, पहला नाम बदल दिता गया सी PSPCL, जिन्होंने बिजली बोर्ड भी आखते हैं, ये बिजली बोर्ड ने माझे के वड्डे लीडरां दे खास लोगों के हवाले कर दी है जमीन, मतलब दान कर दी है। तो जमीन का वो भी शहर दे विच होवे, 3.5 एकड़ जमीन होवे अमृतसर शहर दे विच, ते उहदी कीमत 300-400 करोड़ रुपए होवे, वो बिजली बोर्ड ने दान कर दी है। ये एडी वड्डी लुट की हुण भगवंत मान इन्हां लोकां नूं फड़ के जेल च सुट्टणगे, घोख करनगे? और घोख करने की जरूरत नहीं हैगी। जिस बंदे की मलकीयत नहीं है, हाई कोर्ट ने पटीशन रद्द कर दी होवे, लेकिन फिर भी जो इल्जाम लगे ने बिजली बोर्ड के चेयरमैन या पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन बलदेव सिंह सराह ते, कि बलदेव सिंह सराह ने माझे के वड्डे लीडरां के कहण ते उन्हां दे खास मनपसंद लोगों के नाम ते जमीन कर दी है, तो दूजी वार चेयरमैनी हासिल की आ। ये बलदेव सिंह सराह ते इल्जाम लगे ने। वो बलदेव सिंह सराह जिसनूं पंजाब दे विच ईमानदार अफसरां वजों गिणिया जांदा रहा, लेकिन जो सानू अंकड़े मिले ने, डॉकूमेंट मिले ने, वो तो खुलासा होर ही कर रहे ने कि दूर दे ढोल वजदे सुहाने लगते ने, पर जद असलीयत होवे तो जां फिर जो परतां खुलदियां ने तो फिर बहुत कुछ नंगा हो जाता। ये पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की जिहड़े पावर इंजीनियर ते ऑफिसर एसोसीएशन वालों ये 3 पेज की जिहड़ी साडे कोल भी कॉपी आ, ये पंजाब विजिलेंस के जिहड़े चीफ ने उन्हां नूं 8 अप्रैल 2022 नूं चिट्ठी लिखी सी, शिकायत लिखी सी। फिर साडे कोल हाई कोर्ट के ऑर्डर भी आ, ते नाल दी नाल बिजली बोर्ड के जिहड़े उच्च अधिकारी सन उन्हां ने 2013 जिहड़े स्पीकिंग ऑर्डर ने, स्पीकिंग ऑर्डर के आधार ते ही पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट वालों उन्हां लोकां दी पटीशन रद्द की गई सी जिन्हां ने 3.5 एकड़ जमीन ते अपनी मलकीयत का दावा पेश किया सी। हुण सब तो पहलां दस दें जिहड़े विजिलेंस नूं चिट्ठी शिकायत लिखी गई आ, उहदे च लिखिया कि जिहड़े
पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन है बलदेव सिंह सरां, उन्होंने वालों अंमृतसर विखे करोड़ों की जिहड़ी जमीन आ, जिहड़े चहेते कांग्रेसी वड्डे लीडर ने उन्हां दी सरपरस्ती हेठ ते जां जिहड़े उन्हां दे नाल साझा रखते ने उन्हां नूं जमीन दे दित्ती आ। वो जमीन दित्ती आ जिहदे च बिजली बोर्ड का पिछले 60 सालों तो दफ्तर चलदा आ रहा सी ते उहदे जिहड़े मालिक ने जमीन दे वो इंग्लैंड रहिंदे सी, पर उत्थे जिहड़े भू माफिया दे नाल लोक ने जुड़े हुए ने उन्होंने 2-3 वार फर्जी पावर टर्नी बना के कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हों की जिहड़ी योजना स्कीम नीति वो घड़ी घड़ाई रह गई। हुण ये जिहड़ी शिकायत लिखी है ये लिखा गया कि हज़ारां करोड़ रुपए का नुकसान होया और जिहड़े बिजली बोर्ड के जां पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन ने उन्होंने माझे के जिहड़े वड्डे लीडर ने उन्हां दे खासम खास लोकां नूं वो जमीन उन्हां दे हवाले कर दी गई, तब्दील कर दी गई, जिन्हां दा जमीन दे नाल कोई लेना देना नहीं आ। और सब तो वड्डी गल है ये जिहड़ी जमीन आ 3.5 एकड़ के करीब ये बिजली बोर्ड दे शुरू होने तो पहला ही ये मलकीयत सी ते जायदाद पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड जो नाम दा सी होंद विच आउण तो समा लीज ते सी ते पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड नूं विरासत च मिली सी, क्योंकि पहलां तुसीं जाणदे बिजली बोर्ड हुंदा सी, बिजली बोर्ड का भंग करके पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड रख दिता गया। ये जिहड़ा मामला है कोठी नंबर 4 रकबा कोई 3.5 एकड़ जमीन आ मकबूल रोड अमृतसर नाल संबंधित है, जिथे निगरान इंजीनियर सर्कल सब अर्बन अमृतसर का दफ्तर पिछले 60 सालों तो चल रहा, जद कि इस दे किराए की वसूली भी 237 रुपए महीना कोई हरी राम बावा और नवल कुमार बावा वालों की जाती रही है। पर जायदाद के जिहड़े असल मालिक ने जायदाद नूं खाली करन लई कदे भी ना पहला पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ते ना ही फिर पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड कोलों पहुँच की नहीं सी। और फिर यह भी जिक्र किया गया पटीशन दे विच कि साल 2000 विच कुछ लोगों वालों एक पावर ऑफ अटॉर्नी पेश की गई अते जायदाद नूं खाली करने लई बेनतियां कीतियां गईयां। उस समय जिहड़े बिजली बोर्ड दे विच तैनात हुंदे ने विजिलेंस अधिकारी IPS SC जैन, ये सीनियर IPS अधिकारी सी, उन्हां वालों जांच की गई ते जांच च ये पाया गया कि पत्र नंबर 95/2001 मिति 15 अक्तूबर 2010 नूं दित्ती गई सी ते पड़ताल एक इंस्पैक्टर रैंक दे नाल कीती गई सी। इंस्पैक्टर रैंक के अधिकारी ने की पड़ताल, उन्हें कहा अपनी रिपोर्ट दे विच कि जिहड़ी अजीत सिंह द्वारा पेश की गई पावर ऑफ अटारनी याली आ, क्योंकि इस दे असल मालकां दा कोई पता नहीं है, इसलिए जायदाद नूं असल मालकां दी बेनती तो बिना खाली नहीं किया जाना चाहिए। फिर इस संबंधी सुभाष चंद्र पुत्र देसराज वालों मानयोग हाई कोर्ट विच रिट पटीशन नंबर 18548 वरा 2003 नूं दायर की गई, जिस राही वो जायदाद खाली करवाना चाहता सी, लेकिन पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड नूं 1 महीने के अंदर अंदर स्पीकिंग ऑर्डर देने के हुक्म जारी किए। और फिर पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट के हुक्मां अनुसार पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर बॉर्डर जोन वालों ऑर्डर जिहड़े स्पीकिंग पास किए, उस हुक्मां विच स्पष्ट तौर पर दस्सिया गया सी कि पेश की गई पावर ऑफ अटारनी जाली है और जाली पावर ऑफ अटारनी के आधार पर जायदाद नूं खाली करवाउण दी कोशिश कर रहे हैं, जिस नूं खाली नहीं किया जा सकता। ये जायदाद पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड और पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड दी है। असल मालकां दी पहुँच ते ही जायदाद खाली की जा सकती है। तो मानयोग हाई कोर्ट ने इस स्पीकिंग ऑर्डर नूं स्वीकार कर लिया सी ते पटीशन का निपटारा 17/12/2013 नूं पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस रमेश्वर सिंह मलक वालों किया गया सी, जिहड़े निगरान इंजीनियर बॉर्डर रेंज के इंजीनियर वालों
ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਣ ਵੱਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਲੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਪੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਸੂਗਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮਦਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਇੰਤਕਾਲ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਅਸਰ ਸੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਕਰੀਬ 300-400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਆਫੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ERC ਜੱਸਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੋਹਿਤ ਵਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਰੀਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅੱਖ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। 400 ਲਗਭਗ 300-400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਗੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਾਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ,
पर ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਨ, ਅੰਗਲੀ ਸੰਗਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 21 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 21 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ 15 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 300-400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 2 ਵਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ADGP ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ SC ਜੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਝੂਠੀ ਆ, ਧੋਖੇਧੜੀ ਆ, ਜਾਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ। 2013 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹ 15 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ 9 ਪੇਜ ਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆ। ਪਰ 2 ਵਾਰ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾੜਾ ਕਿਰਾਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਵਾ ਉਹ 2001 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ 2001 ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ 14 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਲਕੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਾਵਰ ਟੋਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਆ, ਫਰਜ਼ੀ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ
ਮਲਕੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਾਰਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀਪੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਨ ਐਸਸੀ ਜੈਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ 12 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਈ ਆ, ਮਲਕੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਾਰਨੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਅਰਬਾਂ ਦੀ, ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਆਖਰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, 1.5 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਮੁੰਸ਼ੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ 300-400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, 4 ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਅਗਲੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।